Thank you, Chairperson. So, the sponsored part is over. This talk is not sponsored. Frontotemporal dementia, current understanding and emerging advances. I start with my tribute to Dr. Arnold Pick, who died almost more than 100 years ago. So last year we missed his centenary death. Dr. Arnold Pick was a Czech neurologist and psychiatrist, and he identified and reported cases of individuals with language and behavioral disturbances accompanied by localized brain atrophy, particularly in the frontal and temporal lobes. Initially, Pick aimed to demonstrate that dementia could result from localized brain degeneration rather than a generalized decline. And over time, his work laid the foundation for understanding FTD and its various subtypes, including the behavioral variant and primary progressive aphasia. Now, for the next few decades, people actually, what we know as FTD today, people term this as Pick's disease. And it was Dr. Alzheimer who actually identified the characteristic algiophilic inclusions or Pick bodies in the brains of patients with Pick's disease. And the term was coined subsequently after 11 years. And then, it just, as I go on, you will come to know why Pick's disease, it actually is just a subset of FTD. And if you go to a pathologist, probably he will not agree to what you say. He will say, no, this is frontotemporal lobar degeneration. Pick bodies, those are clumps of misfolded tau proteins. So all of you are aware of the tauopathies. There are several tauopathies, I will come to that later. So basics. FTD is a group of progressive neurodegenerative disorders affecting the frontal and temporal, and which is clinically characterized by significant changes in behavior. This is very important. Behavior, changes in behavior. This is what it makes different from other dementias. Behavior, personality, language, and executive function. And what is the importance? You just think of the early onset dementias, even sometimes before the age of 60 in India. And if you search global literature, mostly it is less than 65 years. Numbers, approximately 15 to 22 per 1 lakh. So not as common as Alzheimer. But we go to any conference, whenever there is a discussion on dementia, it has to be on Alzheimer or at best vascular dementia. And if you are lucky enough, then Parkinson's disease associated dementia. And nobody cares to talk about frontotemporal dementia because the overall prognosis may not be very bright at this moment. Second most common cause of early onset dementia. And limited Indian data, as usual, underdiagnosis is likely. Semantics. What is semantics? Semantics mane ki? Semantics mane hocche mane. A mane kotha hocche semantics. So semantics is a branch of linguistics and logic concerned with meaning. দু রকম হতে পারে, one is logical, another is lexical. Logical, it is concerned with matters such as sense and reference and presupposition and implication. আর lexical টা হচ্ছে একটা ওয়ার্ড মিনিং কে অ্যানালাইজ করে এবং তাদের মধ্যে রিলেশন, মানে সে ওই কথাটার মানেটা বুঝতে পারছে না, আলাদা করে সেন্টেন্সের ওয়ার্ডগুলোর মানে বুঝছে, কিন্তু যখন প্লেস করা হচ্ছে একটা সেন্টেন্সের মধ্যে চারটে শব্দ, তখন তার মানে বুঝতে অসুবিধা হচ্ছে, সে পারছে না, সেটা ডেফিসিয়েন্ট। স্পেকট্রামটার মধ্যে খুব একটা ইম্পর্টেন্ট দুটো আলাদা দিক আছে, একটা হচ্ছে বিহেভিয়ারাল ভেরিয়েন্ট, আর একটা হচ্ছে সিমেন্টিক ভেরিয়েন্ট। সিমেন্টিক ভেরিয়েন্ট তার সঙ্গে নন ফ্লুয়েন্ট অ্যাগ্রামেটিক ভেরিয়েন্ট, এনএফভি, একটা এসভি একটা এনএফভি, এই দুটো পুরোটাই হচ্ছে। এরপরে একটা থার্ড আছে যেটা এখানে লেখা নেই, সেটা হচ্ছে টিপিক্যাল, যেটা লোগোপিনিক। তো প্রাইমারি, যখন আমরা প্রাইমারি প্রোগ্রেসিভ অ্যাফেসিয়া দেখছি তখন তার তিনটে পার্ট,
যার দুটো অ্যাকচুয়ালি এফটিডি তে পড়ে, থার্ডটা কিসে পড়ে? আলজাইমার। আলজাইমারের একটা ভ্যারিয়েন্ট হচ্ছে লোগোপেডিক। কি সেগুলো আমরা একটা করে দেখি। তাহলে বিহেভিয়ারাল ইট ইজ ভেরি ক্লিয়ার, ইট ডিলস উইথ পার্সোনালিটি চেঞ্জেস এন্ড বিহেভিয়ারাল চেঞ্জেস। ইভেন আলজাইমারের যে এটার জন্য কিন্তু আলাদা, তখন আর ওই সময় আমরা যখন এই যে ডিমেনশিয়া দেখার জন্য এইসব কগনিটিভ ডিক্লাইন দেখার জন্য এমএমএসি কি ওই সমস্ত মোকা করা হয়, এটা ওরা ওগুলো দিয়ে হয় না, তখন বিহেভ এটি বলে আলজাইমার্সের একটা আলাদা কোয়েশ্চেনের আছে। কিন্তু এটা আবার ডিফারেন্ট। যখনই আমি আগের থেকে আর্লি অনসেট পাচ্ছি, আই হ্যাভ টু কিপ ইন মাইন্ড এটা যতই কমায় 1 লাখে 15 জন, সেই 15 জনের মধ্যে কোনো একজন হয়তো আমার সামনে 5 বছর বাদে এসে করতে পারে। সো আই নিড টু নো ওভারল্যাপ সিনড্রোমস আর দেয়ার। সেটা আমরা যখন ডিফেক্টটাতে যাব তখন বুঝতে পারবো why it overlaps with amyotrophic lateral sclerosis, popularly known as MND, corticobasal syndrome and progressive supranuclear palsy. এগুলো সব হচ্ছে পার্কিনসনিজম প্লাস। লোগোপেডিক ভেরিয়েন্ট এটার কথা বলছিলাম, এটা হচ্ছে ওয়ার্ড ফাইন্ডিং ডিফিকাল্টি। এইবার চেনা যাচ্ছে একটু একটু ওয়ার্ড ফাইন্ডিং ডিফিকাল্টি। বয়স হচ্ছে আলজাইমারের একটা ভেরিয়েন্ট, অ্যানোমিয়া, নামটা মনে পড়ছে না। impaired sentence repetition, most often an atypical presentation of AD and not considered part of the FTD spectrum. এটাকে আমরা বাদ দিচ্ছি। তাহলে আমরা সিম্যান্টিকটা বিহেভিয়ারটা তো তাও মোটামুটি একটা আন্দাজ করতে পারি। what is semantic variant of FTD, PPA, primary progressive aphasia? তাহলে অ্যানোমিয়া থাকছে, impaired single word comprehension, ওই একটা ওয়ার্ড বলেছে সেই ওয়ার্ডের মানে বুঝতে পারছে না। আর এরপরে যেটা অ্যাগ্রামাটিক্যাল, যেটা নন ফ্লুয়েন্ট, এটাকে ফ্লুয়েন্ট থাকছে, দিব্যি বলে যাচ্ছে, কিন্তু ওইখানে পরেরটাতে এসে নন ফ্লুয়েন্ট হয়ে গেল, দ্য ফ্লুয়েন্সি নেই, কিন্তু ওইখানে সিঙ্গেল ওয়ার্ড গুলো বুঝতে পারছে, সিঙ্গেল ওয়ার্ড স্পেয়ারিং বলে সেটা। এখানে কিন্তু সিঙ্গেল ওয়ার্ড বুঝতে পারছে না, সিঙ্গেল ওয়ার্ড কম্প্রিহেনশন বুঝতে পারছে না, সারফেস ডিসলেক্সিয়া হচ্ছে ডিউ টু লস অফ সিমেন্টিক মেমরি বাট স্পেয়ারিং অফ স্পিচ প্রোডাকশন, মানে না বুঝে বলে যাচ্ছে, ফ্লুয়েন্টলি কথা বলে যাচ্ছে, কি বলছে বুঝতে পারছে না। Initial word finding difficulties often involve low frequency or specialized terms, but progressively includes words that are more common. So, SVPPA accounts for approximately 20% of all FTD cases and has a mean onset of 60 years, again Western data, relatively slow progression, 11 years during progression, কিন্তু অন্য ভ্যারিয়েন্টটা বিহেভিয়ারাল ভ্যারিয়েন্টটা কিন্তু অনেক তাড়াতাড়ি প্রোগ্রেস, খুব র্যাপিড ডিক্লাইন হয়। SVPPA typical cases atrophy of the left anterior temporal lobe, এটাই আমরা মনে রাখবো লেফটটা, কিন্তু এটা রাইট আছে সেটা আবার একদম অন্যরকম জিনিস। Left এইটাই underlies the progressive loss of meaning for words, objects and emotion. Less commonly, cases with predominant right anterior temporal lobe atrophy, they present with behavioral changes similar to behavioral variant of FTD. সেটা semantic variant এর মতো করলই না behave. Memory impairment, prosopagnosia, only mild late onset language deficits. এই যে রাইট টেম্পোরাল ভ্যারিয়েন্টটা হলো তাদের অনেক বেশি ডিপ্রেশন থাকে। তাহলে কোন একটা এফটিডি যাকে সাসপেক্ট করা হচ্ছে বা আমরা কোশ্চেনের থেকে আমরা পসিবল এফটিডি বলেছি, এখনো প্রবাবল বলতে পারছি না, পসিবল এফটিডি, তার ক্ষেত্রে যদি দেখা যায় ওখানে তো ডিপ্রেশন, তখন ওখানে ডিপ্রেশন আছে মানে উড়িয়ে দেওয়া যাবে না, হতে পারে ইট ক্যান স্টিল বি এন এফটিডি, maybe right. Somatic complaints, mental slowness, so it's usually sporadic, almost always associated with FTLD, TDP type C pathology. TDP টা কি আপনি আসছেন? Speech slow, effortful, often accompanied by agrammatism, grammar মানছে না, phonemic paraphasia and speech apraxia. তাহলে সিঙ্গেল ওয়ার্ড কম্প্রিহেনশন কিন্তু ইনট্যাক্ট আছে, স্পেয়ারড হয়েছে। আগেরটাতে সিঙ্গেল ওয়ার্ডটা ঘেটে গেছিল, এখানে সিঙ্গেল ওয়ার্ডটা স্পেয়ারড হচ্ছে, কিন্তু ইম্পেয়ারড আন্ডারস্ট্যান্ডিং অফ কমপ্লেক্স সেন্টেন্সেস। পার্সোনাল কি সাংঘাতিক না, আমরা একটা সেন্টেন্সের মধ্যে ইন্ডিভিজুয়ালি প্রত্যেকটা ওয়ার্ড বলতে পারছি, বুঝতে পারছি মানে কি, কিন্তু যেই একটা ছোট্ট সেন্টেন্স বলে দেওয়া হলো সেই ওয়ার্ডগুলো তখন আর কোনো মানে করতে পারছি না। Personal and interpersonal contact, behavior and insight are preserved early in the disease, and this variant accounts for 25% of the total cases. And
rate of progression is intermediate, around 9 years, may be associated with either underlying FTLD tau, ওখানে TDP ছিল, এখানে tau, or TDP, সেটাও থাকতে পারে. It's a relatively common presentation in families with GRN. GRN টাও আমরা আসবো, progranulin বলে একটা জিনিস আছে. নানা রকম মিউটেশন হলো. তাহলে ডিফেক্টটা কি হয়? উপরে তো ডিজেনারেশন হলো, এই যে ব্রেনের মধ্যে অ্যালজাইমার এরকম আমরা সবাই জানি, মানে টাউ রয়েছে, অ্যামাইলয়েড বিটা সমস্ত সবগুলো এখন সব মার্কার বেরিয়ে গেছে. এখানে টাউ, এই যে তখন টাউ প্যাথির কথা বলছিলাম, তাহলে এক্সাম্পল গুলো দেখা যায় কোথায় কোথায় আর টাউ জমে, শুধু এফটিডি তে না, আলজাইমারে জমে পিক্স ডিজিজ যেটা একটা এফটিডি সাবসেট, যেখানে পিক বডিজ আর পিক সেলস পাওয়া যায়. Progressive supranuclear palsy, corticobasal degeneration, and chronic traumatic encephalopathy or CTE. এই টাউ জমছে যেরকম আরো অন্য প্রোটিন জমছে, এগুলো সব ইন্ট্রাসেলুলার প্রোটিন জমছে. এগুলো কেন ইম্পর্টেন্ট? এইখান থেকে ফিউচারে ড্রাগ টার্গেট বার করা হচ্ছে. এইগুলোই হচ্ছে টার্গেট যেগুলোকে আজকাল অলিগোসাইন্স, হায়দ্রাবাদে একটা বড় ইনস্টিটিউট হচ্ছে, মিলিয়নস অফ ডলার তারা এই করছে সমস্ত, সেখানে অলিগোসাইন্স নিউক্লিয়াইড বানাচ্ছে সমস্ত করে. আমরা জানি আমাদের পরিমাণে মধ্যে স্পাইনাল মাসকুলার অ্যাট্রফি ইনজেকশন সাংঘাতিক কস্টলি, কিন্তু সেটা এখন ইন্ডিয়াতে তৈরি হচ্ছে. Neuroinflammation and impaired protein clearance. A TDP protein basically plays a crucial role in RNA processing and gene expression regulation. তাহলে এটা যদি গন্ডগোল হয় তখন আমরা তার ছবি দেখতে পাই কোথায়, এই সমস্ত বিভিন্ন নিউরোডিজেনারেটিভ ডিজিজ গুলোতে. তার মধ্যে ALS আছে আর এই FTLD টা আছে, এগুলোকে একসঙ্গে করে ওই জন্য TDP-43 প্রোটিনোপ্যাথিস বলে. TDP-43 কেন? কারণ এটা 43 কিলোক্যালকানের একটা মলিকিউল. ফাস্ট প্রোটিন একটা আছে ফিউজড ইন সার্কোমা প্রোটিন, এটার রয়েছে অনেক কিছু ব্যাপার, সবগুলোই আলটিমেটলি আমি এত ডিটেইলস গুলোতে যাচ্ছি না. জেনেটিক্স 40% এর মধ্যে একটা জেনেটিক, মানে হিস্ট্রিটা খুব ইম্পর্টেন্ট. জেনেটিক্স 40%, অনেকগুলো জিন মিউটেশন আছে. আর এই যে প্রোগ্রানুলিন জিআরএন বললাম, এই তখন অ্যান্টিসেন্স নিউক্লিওটাইডের কথা বললাম, এইটাকে নিয়েই কাজ হচ্ছে. এর এতদিন কোনো চিকিৎসা ছিল না, এখন খুব ভালো কিছু বেরিয়েছে এবং সেটা খুব প্রমিসিং. অফকোর্স জেনেটিক কাউন্সেলিংটা খুব দরকার. ক্লিনিক্যাল ফিচার্স এর মধ্যে এটা অ্যাজ এ ক্লিনিশিয়ান আমাদের কাছে এটাই সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট. যখন পেশেন্ট আসছে নিজেকে আমি সাসপেক্ট করব. আর্লি ডিসইনহিবিশন, সেটা সেক্সুয়াল ডিসইনহিবিশন হতে পারে, আরো নানা রকম ইনঅ্যাপ্রোপ্রিয়েট সমস্ত রকমের কথাবার্তা বলছি. অ্যাপ্যাথি, লস অফ এমপ্যাথি, কম্পালসিভ বিহেভিয়ার্স, হাইপার ওরালিটি. হাইপার ওরালিটি কেউ জানে? হাইপার ওরালিটি কাকে বলে? আসছি. Poor judgment, executive dysfunction, relative sparing of memory in early stages. এই যে হাইপার ওরালিটি, এইটা খুব মানে খুব ইউজফুল ক্লু. চেম্বারে বসে দেখতে দেখতে হয়তো পেশেন্ট দেখা যায় এটা তুলে নিয়ে মুখে দিয়ে দিল, ওটা তুলে নিয়ে মুখে দিয়ে দিচ্ছে, তার মানে দিস ইজ মানে এডিবল এবং যেটা এডিবল নয় তার মধ্যে সে ডিফারেন্সিয়েট করতে পারছে না, সবই মুখে দিয়ে দিচ্ছে. এটাকে বলে হাইপার ওরালিটি, সব কিছু মুখ দিয়ে দিচ্ছে. আরেকটা সিনড্রোম আছে এরকম, হাইপার ওরালিটি দেখলেই যার কথা মনে পড়ে কিউবার্ট-বিউসি সিনড্রোম বলে, সেটাতে এই হাইপার ওরালিটি থাকে, কিন্তু সেখানে আলাদা জিনিস থাকে, প্ল্যাসিডিটি. প্ল্যাসিডিটি মানে হচ্ছে ও যত যাই হোক বিন্দাস, কোনো কিছুতেই তার হেলদোল নেই. যতই এত সাংঘাতিক কিছু হয়ে গেল, এখানে একটা কিছুটা এক্ষুনি উল্টে পড়ে গেছে, সবাই আমরা ছুটে গেলাম, দিদি বসে আছে একদম শান্ত. প্ল্যাসিড. Hypersexuality and changes in dietary habits. তাহলে এইগুলো নিয়ে যদি কোনো পেশেন্ট এই রকম কম্বিনেশনে যদি থাকে তাহলে সেটা কিউবার্ট-বিউসি. কিন্তু যদি শুধু হাইপার ওরালিটি নিয়ে প্রেজেন্ট করে তাহলে কিন্তু, এবং সঙ্গে যদি এই যে এক্সিকিউটিভ ডিসফাংশন, এগুলো মাপার এখন উপায় আছে. এক্সিকিউটিভ ডিসফাংশন কি করে আমরা দেখি? The clinical features এর মধ্যে তাহলে সিম্যান্টিক ভেরিয়েন্টটাতে নরমালি impaired naming, single word comprehension, non-fluent, আমরা সামারির মতো বলছি. Non-fluent ভেরিয়েন্টটাতে agrammatism, effortful speech আর speech apraxia. আর লোকোপেডিক ভেরিয়েন্ট সেটা আমাদের পার্টই না, সেটা আলজাইমারের সঙ্গে. তাহলে এফটিডি এর সঙ্গে আমরা আলজাইমারকে মেইনলি কি করে ডিফারেন্সিয়েট করব? মেইন হচ্ছে এজ অফ অনসেট, এটা অনেক আর্লি হবে. বিহেভিয়ারটা এফটিডি তে অনেক আগে থেকে ডিসইনহিবিশন হবে, যেটা আলজাইমারে যদি হয়ও সেটা অনেক পরে হবে.
আর ল্যাঙ্গুয়েজ ইউজুয়ালি এফটিডি তে এই যে অ্যানোমিয়া হচ্ছে, সিমেন্টিক ভেরিয়েন্ট সব কেটে উড়ে গেছে, কম্প্রিহেনশন চলে গেছে। আলজাইমারে কিন্তু শুধু ওয়ার্ড ফাইন্ডিং ডিফিকাল্টি থাকতে পারে, কিন্তু অন্য জিনিসগুলো এতটা প্রমিনেন্ট নয়। মেমরি এফটিডি তে কিন্তু মেমরি এতটা এফেক্টেড নয়, আলজাইমারে যতটা এফেক্টেড হয়। আর নিউরো ইমেজিং এ ফ্রন্টাল বা টেম্পোরাল অ্যাট্রফি পাওয়া যাবে একদম অ্যাজ এক্সপেক্টেড, আর আলজাইমারে দিলে প্যারাইটাল বা হিপোক্যাম্পাল অ্যাট্রফি পাওয়া যায়। তখন আগের টকের কথা হচ্ছিল সিরিয়াল হিপোক্যাম্পাল ভলিউম মেজারমেন্ট করতে হয়, তাই অনেক গন্ডগোল আছে। হিপোক্যাম্পাল ভলিউমটা মেইনলি সাবজেক্টিভ, ওরকম ভাবে বুলারটি এটা 2.5 সেন্টিমিটার বেশি এরকম না, মানে যিনি দেখছেন, যিনি রিপোর্ট করছেন তার কি মনে হচ্ছে এটা মডারেট না মাইল্ড না বেশি, এই এতটা ভেরিয়েশনের জন্য খুব ডিফিকাল্ট এটাকে করা। রেড ফ্ল্যাগ সিম্পটমস কি? আর্লি পার্সোনালিটি বিহেভিয়ার চেঞ্জ, হাইপারঅরালিটি, সোশ্যালি ইনঅ্যাপ্রোপ্রিয়েট বিহেভিয়ার, এক্সিকিউটিভ ডিসফাংশন, কোএক্সিস্টিং মোটর সিম্পটমস। পার্কিনসনিজম বা এএলএস তখন সাসপেক্ট করতে হবে যদি মোটর সিম্পটমস খুব বেশি রকমের প্রমিনেন্ট থাকে। তাহলে এরও আবার একটা ক্রাইটেরিয়া আছে, তাদের পসিবল, প্রবাবল, ডেফিনিট করে বলা আছে। ডেফিনিটে আমরা প্রায় পৌঁছতেই পারবো না কোনোদিন, কারণ আমাদের জেনেটিক টেস্ট আমাদের করাই হয় না। যদিও এর অনেকগুলো জেনেটিক টেস্ট এখন ইন্ডিয়াতে হচ্ছে, ডিএনএ ল্যাবস আছে দিল্লিতে বা এদের অনেকেই, আর এখন অনেকেই আউট অফ কিউরিওসিটি নিজের পুরো জিনোমটা বা এক্সোমগুলো সব দেখে নিচ্ছে, সেটা এখন অ্যাফোর্ডেবল জায়গায় চলে এসেছে আগে থেকে অনেক। সেইগুলো থেকে অনেক সময় এরকম অদ্ভুত অদ্ভুত মিউটেশন গুলো খবর পাওয়া যায়। তার মানে আগে থেকে আমরা জানতে পারি, স্পেশালি যাদের ফ্যামিলি হিস্ট্রি প্রেজেন্ট। কিন্তু সবসময় যে কোনো জেনেটিক টেস্ট উইদাউট জেনেটিক কাউন্সেলিং কখনো করা উচিত না। ইটস নট লাইক মানে আদার টেস্ট যে আমি চট করে অর্ডার করলাম যে 20,000 টাকা হয়ে যাবে করে নাও, নো। তাহলে পসিবল এরকম ছখানা আছে যেগুলোতে তার মধ্যে যে কোনো তিনটে থাকতেই হবে। বিহেভিয়ারাল এই সমস্ত অ্যাবনর্মালিটি যেগুলো আমরা ডিসকাস করলাম, আর্লি অ্যাপ্যাথি, আর্লি লস অফ সিম্প্যাথি, আর্লি বিহেভিয়ারাল ডিসইনহিবিশন, আর্লি পার্সিভিটি, স্টিরিওটাইপ, কম্পালসিভ রিচুয়ালিস্টিক বিহেভিয়ার, হাইপারঅরালিটি আর নিউরো সাইকোলজিক্যাল প্রোফাইল। প্রবাবল কখন? যখন ওই আগের ওইগুলো হলো, তিনখানা যে কোনো ছটার মধ্যে তিনটে হলো, তার সঙ্গে সিগনিফিক্যান্ট ফাংশনাল ডিক্লাইন হচ্ছে আর নিউরো ইমেজিং এ সাপোর্ট পাওয়া যাচ্ছে। এটা মলিকুলার ক্লাসিফিকেশন, কার যদি ইন্টারেস্ট থাকে আমার নেই। নেক্সট, কগনিটিভ এন্ড ফাংশনাল অ্যাসেসমেন্ট টুলস, এইটা আমাদের কাজে লাগে। এর মধ্যে লাস্ট দুটো আমরা চিনি, মন্ট্রিয়াল কগনিটিভ অ্যাসেসমেন্ট মোকা, সেটা ইউএসএ তে মেইনলি ওরা ইউজ করে, কিন্তু নানা কারণে এটা এখন অনেক ক্রিটিসিজমের মুখে পড়েছে। এমএমএসি এখনো স্ট্যান্ডার্ড। অ্যাডেনব্রুক খুব ভালো ফর আলজাইমার, কিন্তু এখানে এই যে সিভিয়ার যেটা ক্লিনিক্যাল ডিমেনশিয়া রেটিং স্কেল, ডক্টর চ্যাটার্জি ওনার প্রেজেন্টেশন ওখানে তার সঙ্গে একটা সাম অফ বক্সেস বলে এসওবি ওটা ছিল। এখানে একটা এফটিএলডি আলাদা মডিউল আছে, আমি জাস্ট ছবি দেখাবো সেই মডিউলটা। কিন্তু আমরা প্রথম দুটো আমরা প্রায় কোনোদিনই করি না। ফ্রন্টাল অ্যাসেসমেন্ট ব্যাটারি এগুলো সব নেটে অ্যাভেলেবল, সব ইউ ক্যান ডাউনলোড, ইউ ক্যান ইউজ, মানে জাস্ট প্র্যাকটিস, জাস্ট আগ্রহের জন্য দেখা যেতে পারে। আর একটা আইনেকোর ফ্রন্টাল স্ক্রিনিং, এইগুলোর জন্য অ্যাকচুয়ালি ইউ নিড ট্রেনিং ফর প্রপার মানে অ্যাসেসমেন্ট রিপোর্টিং এগুলো। এটা হচ্ছে ফ্রন্টাল অ্যাসেসমেন্ট ব্যাটারি। এই যে সিমিলারিটিস, লেক্সিক্যাল ফ্লুয়েন্সি, মোটর সিরিজ, এই সমস্ত গুলোর উপর ওরা প্রত্যেকটাতে 3 পয়েন্ট করে আছে। রেসপন্স গুলো দেওয়া আছে ওখানে, কি বললে কত নম্বর দিতে হবে, এই 0 1 2 3 করে দেওয়া আছে, ম্যাক্সিমাম 3 পয়েন্ট এরকম হবে। পুরো আমার টোটাল এই যে 6টা প্যারামিটার আমরা দেখলাম, 6টাতে 3 6 18 ম্যাক্সিমাম স্কোর। সো ফ্রন্টাল অ্যাসেসমেন্ট ব্যাটারি, কিন্তু যদি কাউকে আমি সাসপেক্ট করি যে সে এফটিডি হতে পারে, এই টেস্টটা দরকার, তখন শুধু ওই মোকা বা এমএমএসি করে হবে না। সিমিলারলি আমরা যদি এই আইনেকো যেটা, এটারও ওই ট্রেনিং লাগে, কিন্তু এগুলো সমস্ত अवेलेबल। ওই সব আলাদা করে মোটর সিরিজটা আছে, খুব সিম্পল, মানে আমি একবার এরকম হাত দিয়ে বললাম যে আমি একবার মারলে আপনি দুবার মারবেন, অথবা আমি একবার মারলে আপনি একবার মারবেন। আমি যখন দুবার মারবো তখন কিন্তু আপনি মারবেন না। এগুলো সব সিরিজে ওরা টেস্ট করে, এই কম্প্রিহেনশনটা এইভাবে লাগে, গো নো গোটা ওইভাবে। তার আগে কিন্তু করেছি টিকুন্ডার কনফ্লিক্টিং এর হিট দ্য টেস্ট টুয়াইস when I hit it once। এইগুলোর প্রত্যেকটার ওই জন্য এই পুরো জিনিসটা যে টেস্টটা অফার করবে তাকেও খুব ভালো করে এই ট্রেনিংটা নিতে হয়, নট নেসেসারি তাকে ডাক্তার হতে হবে। ইউজুয়ালি এগুলো প্যারামেডিক্স যারা তাদের ট্রেন করা হয় এর জন্য। সো ডিজিটস ব্যাকওয়ার্ড, এগুলো সমস্ত প্রত্যেকটাতেই আলাদা করে কি স্কোরিং প্যাটার্ন সেগুলো দেওয়া আছে, করে
তারপর প্রভাব থেকে স্পেশাল ওয়ার্কিং মেমরি, এই যে আমি বলে দিলাম যে I point at the squares in a given order, I want you to point them in the reverse order. Patient must copy the sequence in the reverse order. Do it slowly, patient chooses hand of preference. কারণ আমি প্রথমে এই যে 1 2 2 4 3 বলে আমি ইচ্ছে করে ঘেটে দিচ্ছি, পেশেন্ট তার উল্টো অর্ডারে পারছে কিনা এইগুলো দেখাম। এই সব করে টোরে আবার স্কোরিং হলো। এটা হচ্ছে সিডিআরএস, যেটা ওই বললাম ক্লিনিক্যাল ডিমেনশিয়া রেটিং স্কেল, যেটা খুব পপুলার। তার এফটিএলডি মডিউল আলাদা করে, এখানেও এই অনেক রকমের আছে, প্রথমে 10টা পয়েন্ট, তারপরে 13 নম্বর অবধি এই করে আমি এই যে ফাইনালি এটা হয়ে গেলে সোজা আমি এখানে স্কোর করে বসে দিলাম যে এটা লোগোপেডিক জানি প্রাইমারি, তখন আমি এফএসজি গুলো সব এখান থেকে দেখে নিলাম এটা কি। তখন আমি যা এতক্ষণ বলছিলাম সবচেয়ে স্ট্রাকচার্ড ফর্মে এবং অবজেক্টিভিটি আমি আনলাম এর মধ্যে। এইগুলো ডিটেইলসে যাচ্ছি না, এটা মানে একটা বিহেভিয়ার, এটা হচ্ছে বিহেভিয়ার ভেরিয়েন্ট, আগেরটা সিমেন্টিক ভেরিয়েন্ট ছিল। তাহলে এই সমস্ত করে দেখে আলটিমেটলি এরপর আমরা চলে যাই, এগুলো ক্লিনিক্যাল হয়ে গেল অ্যাসেসমেন্ট। এরপরে we go to neuroimaging. এমআরআই তো আছেই, অ্যাসিমেট্রিক্যাল অ্যাট্রফি হবে ফ্রন্টাল এবং টেম্পোরালে, তার সঙ্গে এফডিজি পেট আজকাল করা হয় এবং করে ওই গ্লুকোজ মেটাবলিজমটা দেখা হয়। আর হচ্ছে ডিফিউশন টেন্সর ইমেজিং বলে, যেখানে হোয়াইট ম্যাটার ট্র্যাক্টের এনভায়রনমেন্ট গুলো দেখা যায়। আর অ্যাডভান্সের মধ্যে টাউ পেট, এটা কিন্তু এখন আলজাইমারের জন্য করা হয়। যাবতীয় এই যে ডিমেনশিয়া এই এর জন্য এখন অ্যামাইলয়েড পেট এবং টাউ পেট, তাহলে এই জিনিসগুলো তাহলে এখন সিএসএফ এ দেখা হচ্ছে, ব্লাডে দেখা হচ্ছে, আর তার সঙ্গে ইমেজিং এও সেটা দেখা হচ্ছে। ফসফোরাইলেটেড টাউ সেইটাকে দেখা হচ্ছে। রেস্টিং স্টেটে ফাংশনাল এমআরআই, সেটা আমাদের এখানে খুব কম ইউটিলাইজড হয়, আর সেরকম রিপোর্ট করার লোকজনও খুব কম। এটা একটা প্রবলেম। তাহলে এই যে বললাম সিএসএফ এর, তার মধ্যে এনএফএল টা এক্সেলেন্ট ফর রিসার্চ পারপাস। এটা ইন্ডিয়াতে अवेलेबल, দিল্লির থেকে বোম্বের থেকে অনেকগুলো সেন্টারে अवेलेबल। রিসেন্ট অ্যাডভান্সেস এর মধ্যে এই যে প্লাজমা, এই যে অর্থাৎ ডায়াগনস্টিক পার্টে প্রচুর অ্যাডভান্সমেন্ট হয়েছে। প্লাজমা এনএফএল লেভেলস কোরিলেট উইথ ডিজিজ সিভিয়ারিটি, এটা একটা খুব ইম্পর্টেন্ট জিনিস, মানে ডায়াগনোসিসের জন্য না, মনিটরিং এর জন্য খুব ইম্পর্টেন্ট। আর এই যে আগে দেখালাম এটা গ্লায়াল ফিব্রিলারি অ্যাসিড প্রোটিন জিফ্যাপ, এটা অ্যাকচুয়ালি অ্যাস্ট্রোসাইট গুলো অ্যাক্টিভেটেড হচ্ছে কিনা সেটা মনিটর করার জন্য দেখা হয়। মাল্টি অ্যানালাইট প্যানেলস তৈরি হচ্ছে সমস্ত, potential for using screening and longitudinal monitoring. Genetics এর প্রচুর রিসেন্ট অ্যাডভান্সেস আছে, তার মধ্যে প্রথম লাইনটা শুধু ইম্পর্টেন্ট, যেটা আমি বলছিলাম এখন অনেকেই অর্ডার করছে হোল জিনোম বা হোল এক্সোম, সেটাকে সিকোয়েন্স করছে করে অনেক জিনিস যেটা আমরা ভাবিনি, স্পেশালি যাদের ফ্যামিলি হিস্ট্রি আছে তার জন্য। আর এটা এত কস্টলি আর নয় ইন্ডিয়াতে। পলিজেনিক রিসোর্স তো আছে, টার্গেটেড থেরাপিস ফর স্পেস, এই যে বললাম অ্যান্টিসেন্স অলিগোনিউক্লিওটাইডস ফর জিআরএন মানে প্রোগ্রামিং, সেটা এখন এইসব জিনিস এখন হায়দ্রাবাদে তৈরি হচ্ছে। ASOs offer a promising therapeutic approach for increasing progranulin levels, which are often reduced in diseases like, মানে ওই লেভেলটা কমে গেছে, আমি বাইরে থেকে সাপ্লাই করছি। ASOs can be designed to target specific sequences on the GRN mRNA, either increasing translation or preventing degradation, thus raising protein levels. AI তো ঢুকে পড়েছে ইমেজিং এর মধ্যে সবচেয়ে বেশি ভাবে, প্রবল ভাবে ভ্যারিয়েবলস বেরিয়ে যাচ্ছে। সাইকিয়াট্রিক কন্ডিশনস এর মধ্যে মেজর ডিপ্রেশন, সিজোফ্রেনিয়া, এগুলো খুব বড় ডিফারেন্সিয়াল ডায়াগনোসিস। আর অন্য যে ডিমেনশিয়া গুলো অর্থাৎ আলজাইমার, লিউই বডি, ভাস্কুলার, হান্টিংটন, এই কটা হচ্ছে দুইটির মধ্যে খুব ইম্পর্টেন্ট। তাহলে নিউরোলজিস্ট, জিরিয়াট্রিশিয়ান, সাইকিয়াট্রিস্ট সবাই মিলে একসঙ্গে কাজ করতে হবে, মাল্টিডিসিপ্লিনারি টিম। নিউরোসাইকোলজিস্ট, আমাদের পরের মিটিং এ আমরা একজন নিউরোসাইকোলজিস্টকে এক্সপেক্ট করছি, যিনি আমাদের এই ধরনের টেস্টগুলো যারা ডেভেলপ করছে, এমনকি যারা ভ্যালিডেট করছে, অর্থাৎ আমি একটা ওখান থেকে এমএমএসসি বা মোকা বা অ্যাডেন্ডিউ করছি, ইন্ডিয়াতে তার যে বেঙ্গলি ভার্সনটা বা হিন্দি ভার্সনটা, ওখানে একটা এমন কিছু ছবি দেওয়া আছে যেটা আমাদের হয়তো একটা ক্রাউনের ছবি দেওয়া আছে, যেটা আমরা দেখি। আমার এখানে যেটা টোপর, সেটা যে ভ্যালিডেট করতে হবে, সেটা তাহলে ওই পপুলেশনের উপর পড়ে দেখে ভ্যালিডেট করতে হবে। সেই কাজ যেরকম যারা করেছেন সেরকম একজনকে আমরা ইনভাইট করেছি, সেটা নেক্সট মিটিং এ তিনি এরকম একজন কেউ আসবেন নিউরোসাইকোলজি, মানে এই যে পুরো ব্যাপারগুলো দেখার জন্য। অফ কোর্স স্পিচ ল্যাঙ্গুয়েজ থেরাপিস্ট, অকুপেশনাল থেরাপিস্ট, সোশ্যাল ওয়ার্কার, কেয়ার গিভার, সবাই মিলে এরকম একটা পেশেন্টকে ডিল করা ইজ ভেরি ডিফিকাল্ট যাদের বিহেভিয়ারাল সিম্পটমস আছে।
এবং যে টেন্ডেন্সি যেটা হয় ওই আছে একটুখানি অ্যান্টিসাইকোটিক দিয়ে বা ঘুম পাড়িয়ে রেখে দেওয়া, সেটা অনেক সময় ডেট্রিমেন্টাল রেসপন্সেস। তো ফার্মাকোলজিক্যাল ম্যানেজমেন্টে নো ডিজিজ মডিফাইং থেরাপি ইয়েট, এসএসআরআইস শুধুমাত্র যদি ডিসইনহিবিশন থাকে, শুধুমাত্র যদি কম্পালসিভ বিহেভিয়ার থাকে, আদারওয়াইজ না। অ্যান্টিসাইকোটিক্স ফর সিভিয়ার এজিটেশন এন্ড স্পেশালি এইসব পেশেন্টকে রেস্ট্রেন করা হয়, আর এইসব করা মানে আরো খারাপ। Avoid cholinesterase inhibitors. এই জন্য you have to get your diagnosis right. If you suspect it is not a case of AD, do not unnecessarily give cholinesterase inhibitors. But তাতে আরো খারাপ হবে। Non-pharmacologic behavioral therapy, environmental modification, activity scheduling, family counseling, speech language therapy, caregiver support. So overall prognosis highly variable, 2 থেকে 15 বছর ধরে প্রোগ্রেস করছে। ALS বা PSP এর সঙ্গে ওভারল্যাপ থাকতে যদি থাকে তাহলে তাড়াতাড়ি আরো খারাপ হবে। Behavioral disturbances often precede cognitive decline. নতুন যে থেরাপিগুলো আসছে এটা হচ্ছে অ্যান্টি টাউ ইমিউনোথেরাপি, সেগুলোর অলরেডি ট্রায়ালস আর আন্ডারওয়ে। অ্যান্টিসেন্স অলিগোনিউক্লিওটাইডস ফর গ্র্যানুলিন আর অন্য আরো কিছু মিউটেশনের জন্য। নিউরো ইনফ্লামেশনকে স্পেসিফিক্যালি যারা টার্গেট করছে সেরকম কিছু এজেন্ট। আর অফ কোর্স স্টেম সেল থেরাপি সে তো অনেকদিন ধরেই বাজারে আছে, জিন থেরাপি কি হচ্ছে কি জানি না। আমাদের কনটেক্সটে অফ কোর্স ইট ইজ ভেরি ভেরি চ্যালেঞ্জিং। কালচারাল চ্যালেঞ্জেস, মিসলেবেলিং অ্যাজ সাইকিয়াট্রিক ইলনেস, এটা সবচেয়ে বড় মুশকিল। এটা যে একটা ডিমেনশিয়া, ফ্র্যাঙ্ক সাইকোসিস নয়, যখন একটা কেউ বিহেভিয়ারাল সিম্পটমস কে প্রেজেন্ট করে ও তো পাগল হয়ে গেছে। Low awareness and late presentation, need for low cost diagnostic tools এবং research opportunities. FTD is underdiagnosed, especially in young olds. Early behavioral language symptoms are key. Advances in biomarkers and imaging promising. Multidisciplinary care is essential. Thank you. টপিক সিলেক্ট করার একটাই কারণ, এগুলো আমাদের এমনিতে চর্চা হয় না। ডিমেনশিয়ার আন্ডারে তো আমরা বারবারই বললাম যেটা শুধু আলজাইমার আর ভাস্কুলার এইগুলো বেরিয়ে চলে যায়। এই সমস্তগুলো জাস্ট একটু জানা থাকা, কোথায় কি হচ্ছে আমাদের একটু আপডেটেড থাকা, এটাই। অনেক জিনিস মাথার উপর দিয়ে যাবে, আই আন্ডারস্ট্যান্ড। অনেক জিনিস ভীষণ বোরিং লাগে, আর জেনেটিক্স এসে গেলে তো আমরা একদম পছন্দ করি না সব জিনিস। কিন্তু যদি এরকম হয় অ্যাজ এ জিরিয়াট্রিশিয়ান, আমার পেশেন্ট এসে আমাকে বলছে যে ডক্টর, সেখানে শুধু মানে ওই আমরা বললাম না আমরা জানি না, দেখা গেল যে আমি জিরিয়াট্রিশিয়ান হিসেবে প্র্যাকটিস করছি আর আমি জিনিসটার নামই শুনিনি, সেটা ভীষণই মানে একটা লজ্জার ব্যাপার। যেখানে আমাদের একটু এই কোথায় কি হচ্ছে এটা একটুখানি অ্যান্টেনাগুলো খাড়া রাখতে হবে।